لك الحب المثالي، ما شاء الله وتسموا باسم الله وقولوا لأحلى اثنين مبروك الوصالي. أحلى الريحان وعبير في بلاد ويوم العرسان أفراح وسعادة. أحلى الريحان وعبير في بلاد ويوم العرسان أفراح وسعادة، وبلاد الخير بين السماوات عطر الياسمين من وادي لوادي، وبلاد الخير بين السماوات عطر الياسمين من وادي لوادي. عودك يا بلادي واحلى اللي بنهواها بين الاصحاب نعتز بتراها. عودك يا بلاد واحلى اللي بنهواها بين الاصحاب ونعتز بتراها. جرب هالكون سبحان سواها يا راس ببيوت الاجواد. احلى الريحان وعبير في بلاد اليوم العرسان افراح وسعاده. احلى الريحان وعبير في بلاد اليوم العرسان افراح وسعاده، وبلاد الخير بين السماوات عطر الياسمين من وادي لوادي، وبلاد الخير بين السماوات عطر الياسمين من وادي لوادي. هات العرسان بساحة الميدان وفن النيران بهالليل شعلان. هات العرسان بساحة الميدان بهالليل شعلان. أحلى الأوطان بتضلك يا وطن بعيوني تتهادي. أحلى الريحان وعبير في بلاد يوم العرسان أفراح وسعادة. أحلى الريحان وعبير في بلاد يوم العرسان أفراح وسعادة، وبلاد الخير بين السماوات عطر الياسمين من وادي لوادي، وبلاد الخير بين السماوات عطر الياسمين من وادي لوادي. جينا يا دار وعمرنا الليالي لأحلى العرسان النجم بتلالي. جينا يا دار وعمرنا الليالي لأحلى العرسان النجم بتلالي، وتراب الأرض غالي والله غالي. اسمك يا بلاد موالي وإنشالي. أحلى الريحان وعبير في بلاد ويوم العرسان أفراح وسعادة. أحلى الريحان وعبير في بلاد ويوم العرسان أفراح وسعادة، وبلاد الخير بين السماوات عطر الياسمين من وادي لوادي، وبلاد الخير بين السماوات عطر الياسمين من وادي لوادي. أحلى الريحان وعبير في بلاد ويوم العرسان أفراح وسعادة. أحلى الريحان وعبير في بلاد ويوم العرسان أفراح وسعادة، وبلاد الخير بين السماوات عطر الياسمين من وادي لوادي، وبلاد الخير بين السماوات عطر الياسمين من وادي لوادي. حصريا على منتديات ملتقى بريدة. ما الذي يبقيك فينا أكل الزوج اللذيذة، العزوبيات نار حين عدوها شذوذا. ما الذي يبقيك فينا أكل الزوج اللذيذة، العزوبيات نار حين عدوها شذوذا. من يقولون تعذب قد تزوجت الهموما وسكنت البؤس كوكب خير عطر كان ثوما. كذلك وهزاري صار بوما، وسقى الأزواج عذب وسقى مثل السموما. أكل الزوج اللذيذة، العزوبيات نار حين عدوها شذوذا. ما الذي يبقيك فيها أكل الزوج اللذيذة، العزوبيات نار حين عدوها شذوذا.
إن همي ليس مرأة فأمامي ألف عانس، كيف يرجو الحر برأة وهو مكتوم المنافع. قلتها مع كل جرأة، عوضي عند المدارس. أنت لا الزوج الذي لا العزوبيات نار حين عدوها شذوذا. ما الذي يبقيك في ذا؟ أكلا الزوج الذي ذا العزوبيات نار حين عدوها شذوذا. من بسني رزق ابنا ربما قبلي يزوج، وأنا أجرع وهنا وبآلامي مضرا. لم أجد في الناس يعودا، لم أجد خيلا تسرد، جرس الإنذار رنا، وأنا لم ألق مخرا. أكلا الزوج الذي لا العزوبيات نار حين عدوها شذوذا. ما الذي يبقيك في ذا؟ أكلا الزوج الذي ذا العزوبيات نار حين عدوها شذوذا. نظر الزهر فاصطفاك عبيرا، وغدا الليل من سناك منيرا، وكأني أرى النسائم رقات، وغدت من شذاك عطرا أثيرا. لمسات الجمال جاءت كقلب واحد فاض من هناه سرورا. أي يوم كيوم سعدك فينا، يجعل الدمع في العيون بشيرا. إن بكينا فللسعادة دمع، حال عجز اللسان يعد سفيرا. حروف الوداد فينا تهني، فرحا سرنا كثيرا كثيرا. جمع الله بينكم في هناء، وأحال العسير سهلا يسيرا، وأحال العسير سهلا يسيرا. نظر الزهر فاصطفاك عبيرا، وغدا الليل من سناك منيرا، وكأني أرى النسائم رقات، وغدت من شذاك عطرا أثيرا. إن بكينا فللسعادة دمع، حال عجز اللسان يغدو سفيرا. تعابير الفرح فيها مشاعر، نثرها في اللقى الحب المثالي. ما شاء الله وسموا بسم الله وقولوا لأحلى اثنين مبروك الوصالي. تعابير الفرح فيها مشاعر، نثرها في اللقى الحب المثالي. ما شاء الله وسموا بسم الله وقولوا لأحلى اثنين مبروك الوصالي. والسيم الوجه باهي الحسن أحمد، نقي الروح مزيون الخصالي. وإحساس الفرح زاد وسامة، منو مثله بقلوب الكل غالي. عروستنا هي في الحسن آية، ملامحها اجمعت كل الجمال. سحرها ورمشها وحتى خجلها يناسبها، ولا لها من مثال. تعابير
قرر تحس في رغم المسافة، هي روعة الحب اللي تفرض هواه. الورد يحكي عشقهم في قطافة، تحكي الليالي بشوقهم في صداها. تعابير الفرح فيها مشاعر، في اللقا الحب المثالي. القلب يقولوا شو قلبي يقولوا المجوز الله يعينه والأعزب يا نياله. ويقولوا ما يقولوا أي هم بيطولوا الكون بعرضه وبطوله. شو في أحلى من بنت وشاب يتجوزوا ويعيشوا الحب عسنة الله ورسوله، عسنة الله ورسوله. شو قلبي يقولوا المجوز الله يعينه والأعزب يا نياله. ويقولوا ما يقولوا أي هم بيطولوا الكون بعرضه بطوله. شو في أحلى من بنت وشاب يتجوزوا ويعيشوا الحب عسنة الله ورسوله، عسنة الله ورسوله. هاي 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 قال شو قلبي يقولوا، قال شو قلبي يقولوا. شو حلو الجيزة عبكير حب وحنان وبيت صغير. شو حلو الجيزة عبكير حب وحنان وبيت صغير. ليش الشاب بيكبر والجيزة بتتأخر، يقدر وما يقدر ومقدم ومأخر. مش هيك بيقول الدين، سيارة وعالسودار كل شي صار غالي نار. محلى الماهر لو صار باعتدال واختصار. مش قرض وربا ودين. قال شو قال شو قلبي يقولوا المتجوز الله يعينه والأعزب يا نياله. ويقولوا ما يقولوا أي هم بيطولوا الكون بعرضه بطوله. وشو في أحلى من بنت وشاب يتجوزوا ويعيشوا الحب عسنة الله ورسوله، عسنة الله ورسوله. هاي 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 قال شو قلبي يقولوا، قال شو قلبي يقولوا. الجيزة بتطلع جنة لما تختاروا اختاروا الدين. الجيزة بتطلع جنة لما تختاروا اختاروا الدين. ليش البنت بتكبر عالجيزة تتأخر وأبوها يتأمر ومقدم ومأخر. مش هيك بيقول الدين، سيارة وعفشودار كل شي صار غالي نار. محلى الماهر لو صار باعتدال واختصار. مش قرض وربا ودين. قال شو شو قلبي يقولوا المتجوز الله يعينه والأعزب يا نياله. ويقولوا ما يقولوا أي هم بيطولوا الكون بعرضه بطوله. شو في أحلى من بنت وشاب يتجوزوا ويعيشوا الحب عسنة الله ورسوله، عسنة الله ورسوله. طل العريس ابو البدل الرسمي يلا نزفه هو غالي علي. طل العريس ابو البدل الرسمي يلا نزفه هو غالي علي. طل العريس واحبابه حوالينه زفوا العريس والرباط تغني. طل العريس ابو البدل الرسمي يلا نزفه هو غالي علي. بي العريس والله يحيي زوار بجينا نهني والفرحة عم الدار. العريس ابو البدل الرسمي يلا نزفه هو غالي علي. زفوا العريس يا محلى هذه الليلة، زفوا العريس تفرح كل العين. العريس
وبعرس وفرحتنا وبعرس وفرحتنا. الليل طال السهر يا محلى لمتنا ويا محلى لمتنا. والعرس مثل القمر وبعرس وفرحتنا وبعرس وفرحتنا. وبدار وطاب الفرح لغني موالي لغني موالي. ورد الجناين طرح كرمالك يا غالي. كرمالك يا غالي. والله يا دار الهنا وعمراني بصحابه عمراني بصحابه. يا ريت ينول المنى مع اهله واحبابه مع اهله واحبابه. الليل طال السهر يا محلى لمتنا ويا محلى لمتنا. والعرس مثل القمر وبعرس وفرحتنا وبعرس وفرحتنا. يا هلا بزين العرسان واللي باركوله. اللي باركوله. في عرسك لبقى سهران وقتك ليل بطوله. وقتك ليل بطوله. مني تحية وسلام لأهلك وعمامك. يا رب تحقق الأحلام وتتهنى بأيامك. وتتهنى بأيامك. الليل طال السهر يا محلى لمتنا يا محلى لمتنا. والعرس مثل القمر وبعرس وفرحتنا وبعرس وفرحتنا. الليل طال السهر يا محلى لمتنا ويا محلى لمتنا. والعرس مثل القمر وبعرس وفرحتنا وبعرس وفرحتنا. عني يا جمال احكي لك اشعاري والهود اجمل مع شمس العصاري. يا جمال احكي لك اشعاري والهدى جمال مع شمس العصاري. مزرعة الارض فرسان ونشامة وبلاد العز بيتي يمه وداري. وبلاد العز بيتي يمه وداري. واسرح يا طير وغني فوق بلادي لجل العرسان هات الورد النادي. اسرح يا طير وغني فوق بلادي لجل العرسان هات الورد النادي. غني على رفعتك يا حادي له العريس يا عز ومنار. يا جمال احكي لك اشعاري والهدى جمال مع شمس العصاري. يا جمال احكي لك اشعاري والهدى جمال مع شمس العصاري. مزروع الارض فرسان ونشامه وبلاد العز بيتي يمه وداري. وبلاد العز بيتي يمه وداري. ودق المهباش وسمعني دقاته. فنجان الجود يا محلى رناته. دق المهباش وسمعني دقاته. فنجان الجود يا محلى رناته. شوف العريس وكرمال عويناته لجلب اليوم لك طفل وازهار. احكي لك اشعاري والهدى جمال مع شمس العصاري. يا جمال احكي لك اشعاري والهدى جمال مع شمس العصاري. مزروع الارض فرسان ونشامه وبلاد العز بيتي يمه وداري. وبلاد العز بيتي يمه وداري. وهذه البلاد واحنا ربينا فيها. بسيوف المجد نحمي على ليها. هذه البلاد واحنا ربينا فيها. وبسيوف المجد نحمي على ليها. حي الدار حي راعيها مليان طيور
دار الأفراح محلاها بشموع الحب نورا، نسمات الفل هواها يا أهلا وسهلا بزوارا. دار الأفراح محلاها شموع الحب نورا، نسمات الفل هواها يا أهلا وسهلا بزوارا. والله يا دار لا جيلك وخلي السهرة صباحي، وأحلى موال أهديلك وأغاني حبي وأفراحي. يا دار لا جيلك وخلي السهرة صباحي، أحلى موال أهديك وأغاني حبي وأفراحي. ورد وياسمين لرميلك وهز الريح بجناحي، وافرح كل الحبايب سهار الليل وسمار. محلاها شموع الحب نورا، نسمات الفل هواها يا أهلا وسهلا بزوارا. أحلى العرايس جبنا له والليل بتزين بيته، والله والسعد ناداله بفرحة قلبي هنيته. والله والسعد ناداله بفرحة قلبي هنيته، وعملنا زفي كرمال وبأحلى صوت زفيته. قاعد علوت يلبسها أغلى خواتم وسوار. بحكي له احلى انشادي عالميج ويا ابو الميجان، والبيت الكل سعادي ان شاء الله يدوم بالهنا. أحلى إنشادي عالميج ويا أبو الميجان، والبيت الكل سعادي إن شاء الله يدوم بالهنا. فني لي عالياد الياد وخلي الدلعون مدلعان، فني لي عالياد الياد وخلي الدلعون مدلعاني. دار الافراح زينتها شموع الحب النوارة. شموع الحب نورا، نسمات الفل هواها يا أهلا وسهلا بزوارا. يلا يمو زاغرتي له بايدك على الرايات، وبإيدك على الرايات دورتي له خاطرتي له جبتي له ست البنات. جبتي له ست البنات. يلا يما زغرتي له وبإيدك على الرايات، وبايدك على الرايات دورتي له خاطرتي له جبتي له ست البنات. جبتي له ست البنات. انا مني شعر وفني وانتي منك هسه حجاب، بدي منك هسه حجاب. يا هالطير احكي له عني مبارك الف بركات. بارك ألف بركات. يلا يما زغرتي له وبإيدك على الرايات، وبايدك على الرايات دورتي له خاطرتي له جبتي له ست البنات. جبتي له ست البنات. هذه داره من انوار ومضوي باحلى شمعات، طيب أحلى شمعات. والرضا في الاسلاميه تحيي لك احلى السهرات. تحيي لك أحلى السهرات. يلا يما زغرتي له وبإيدك على الرايات، وبايدك على الرايات دورتي له خاطرتي له جبتي له ست البنات. جبتي له ست البنات. حادي غنى بيوم الحنة ينظم اشعار وابيات، نظم أشعار وأبيات. اليوم تهنى لجلك حنا بنقدمها التحيات. نقدمها التحيات. يلا يما زغرتي له وبإيدك على الرايات، وبايدك على الرايات دورتي له خاطرتي له جبتي له ست البنات. جبتي له ست البنات. محلى الريحان وعبير في بلاد ويوم العسل أفراح وسعاد. محلى الريحان وعبير في بلاد ويوم العسل أفراح وسعاد. وبلاد الخير بين السماوات عطر الياسمين من وادي إلى وادي. وبلاد الخير بين السماوات عطر الياسمين من وادي إلى وادي. أرضك يا بلاد واحلى اللي بالهواها بين الاصحاب نعتز بكرامها.
السماوات عطر الياسمين من وادي لوادي. هات العرسان بساحة الميدان وخلوا النيران بهالليل شعلان. العرسان بساحة الميدان بهالليل شعلان. أحلى الأوطان بتضلك يا وطن بعيوني تتهادي أحلى الريحان وعابر بلادي يوم العرسان أفراح وسعادي. أحلى الريحان وعابر بلادي يوم العرسان أفراح وسعادي. وبلاد الخير بين السماوات عطر الياسمين من وادي لوادي. وبلاد الخير بين السماوات عطر الياسمين من وادي لوادي. جينا يا دار وعمرنا الليالي لأحلى العرسان هالنجمي بتلالي. جينا يا دار وعمرنا الليالي هالنجمي بتلالي. وتراب الأرض غالي والله غالي. اسمك يا بلاد موالي وإنشادي. أحلى الريحان وعبير بلادي ويوم العرسان أفراح وسعادي. أحلى الريحان وعبير بلادي ويوم العرسان أفراح وسعادي. وبلاد الخير بين السماوات عطر الياسمين من وادي لوادي. وبلاد الخير بين السماوات عطر الياسمين من وادي لوادي. أحلى الريحان وعبير في بلادي ويوم العرسان أفراح وسعادي. أحلى الريحان وعبير في بلادي ويوم العرسان أفراح وسعادي. وبلاد الخير بين السماوات عطر الياسمين من وادي لوادي. وبلاد الخير بين السماوات عطر الياسمين من وادي لوادي. حصريا على منتديات ملتقى بغيره. ما الذي يبقيك فينا أكلا الزوج اللذيذا. العزوبيات نار حين عدوها شذوذا. ما الذي يبقيك فينا أكلا الزوج اللذيذا. العزوبيات نار حين عدوها شذوذا. من يقولون تعذب قد تزوجت الهموما وسكنت البؤس كوكب خير عطر كان ثوما. وهزاري صار بوما وسقى الأزواج عذب. وسقى مثل السموما. أكلا الزوج اللذيذا. العزوبيات نار حين عدوها شذوذا. ما الذي يبقيك فيها أكلا الزوج الذيذا. العزوبيات نار حين عدوها شذوذا. إن همي ليس مرأة فأمامي ألف عانس. كيف يرجو الحر برأة وهو مكتوم المنافذ. قلتها مع كل جرأة. عوضي عند المدارس. أكلا الزوج اللذيذا. العزوبيات نار حين عدوها شذوذا. ما الذي يبقيك في ذا أكلا الزوج اللذيذا. العزوبيات نار حين عدوها شذوذا. من بسني رزق ابنا ربما قبلي يزوج وأنا أجرع وهنا وبآلامي مضرا. لمجد في الناس عودا. لمجد خيلا تسرد. جرس الإنذار رنا. وأنا لم ألق مخرا. أكلا الزوج اللذيذا. العزوبيات نار عدوها شذوذا. ما الذي يبقيك في ذا
أكلها الزوج الذي حين عدوها شذوذا. نظر الزهر فاصطفاك عبيرا، وغدا الليل من سناك منيرا، وكأني أرى النسائم رقات، وغدت من شذاك عطرا أثيرا. لمسات الجمال جاءت كقلب واحد فاض من هناه سرورا. أي يوم كيوم سعدك فينا، يجعل الدمع في العيون بشيرا. إن بكينا فللسعادة دمع، حال عجز اللسان يعد سفيرا. حروف الوداد فينا تهني، فرحا سرنا كثيرا كثيرا. جمع الله بينكم في هناء، وأحال العسير سهلا يسيرا، وأحال العسير سهلا يسيرا. نظر الزهر فاصطفاك عبيرا، وغدا الليل من سداك منيرا، وكأني أرى النسائم رقات، وغدت من شذاك عطرا أثيرا. إن بكينا فللسعادة دمع، حال عجز اللسان يغدو سفيرا. تعابير الفرح فيها مشاعر، نثرها في اللقا الحب المثالي. ما شاء الله وسموا بسم الله، وقولوا لأحلى اثنين مبروك الوصالي. تعابير الفرح فيها مشاعر، نثرها في اللقا الحب المثالي. ما شاء الله وسموا بسم الله، وقولوا لأحلى اثنين مبروك الوصالي. والسيم الوجه باهي الحسن أحمد، نقي الروح مزيون الخصالي. وإحساس الفرح زاد وسامة، منو مثله بقلوب الكل غالي. عروستنا هي في الحسن آية، ملامحها اجمعت كل الجمال. سحرها ورمشها وحتى خجلها يناسبها، ولا لها من مثال. تعابير الفرح فيها مشاعر، نثرها في اللقا الحب المثالي. ما شاء الله وسموا بسم الله، وقولوا لأحلى اثنين مبروك الوصالي. تعابير الفرح فيها مشاعر، نثرها في اللقا الحب المثالي. ما شاء الله وسموا بسم الله، وقولوا لأحلى اثنين مبروك الوصالي. أقبل لها أحمد بلهفة وتمنى، هاللحظة اللي يذوب فيها بلقاها، من حب اللي عاش فيه تهنى. يرسم خياله وسط قلبه حلاها، وابرار تحس في رغم المسافة. هي روعة الحب اللي
تفرض هواها الورد يحكي عشقهم في قطافه تحكي الليالي بشوقهم في صداها تعابير الفرح فيها مشاعر مثلها في اللقاء الحب المثالي شو قلبي يقولوا المجوز الله يعينه والأعزب يا نياله ويقولوا ما يقولوا أي هم بيطولوا الكون بعرضه وبطوله شو في أحلى من بنت وشاب يتجوزوا ويعيشوا الحب عسنة الله ورسوله عسنة الله ورسوله شو قلبي يقولوا المجوز الله يعينه والأعزب يا نياله ويقولوا ما يقولوا أي هم بيطولوا الكون بعرضه بطوله شو في أحلى من بنت وشاب يتجوزوا ويعيشوا الحب عسنة الله ورسوله عسنة الله ورسوله هاي 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 قال شو قلبي يقولوا قال شو قلبي يقولوا شو حلو الجيزة عبكير حب وحنان وبيت صغير شو حلو الجيزة عبكير حب وحنان وبيت صغير ليش الشاب بيكبر والجيزة بتتأخر يقدر وما يقدر ومقدم ومأخر مش هيك بيقول الدين سيارة وعالسودار كل شي صار غالي نار محلى الماهر لو صار باعتدال واختصار مش قرض وربا ودين قال شو قال شو قال شو قلبي يقولوا المتجوز الله يعينه والأعزب يا نياله ويقولوا ما يقولوا أي هم بيطولوا الكون بعرضه بطوله شو في أحلى من بنت وشاب يتجوزوا ويعيشوا الحب عسنة الله ورسوله عسنة الله ورسوله هاي 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 قال شو قلبي يقولوا قال شو قلبي يقولوا الجيزة بتطلع جنة لما اختاروا الدين الجيزة بتطلع جنة لما اختاروا الدين ليش البنت بتكبر عالجيزة تتأخر وأبوها يتأمر ومقدم ومأخر مش هيك بيقول الدين سيارة وعفشودار كل شي صار غالي نار محلى الماهر لو صار باعتدال واختصار مش قرض وربا ودين قال شو شو قلبي يقولوا المتجوز الله يعينه والأعزب يا نياله ويقولوا ما يقولوا أي هم بيطولوا الكون بعرضه بطوله شو في أحلى من بنت وشاب يتجوزوا ويعيشوا الحب عسنة الله ورسوله மற்றும் முச்சிலி ஓயி புர்ஹானுத்தீன் ஆகியோருடைய பேத்தியும் طل العريس நாகை மாவட்ட ஜமாஅத்துல் உலமா சபையினுடைய தலைவரும் هو غالي علي طل العريس ابو الفن الرسمي மஜ்லிஸ் சையது பள்ளி வாசலினுடைய தலைமை இமாமுமாகிய மௌலவி அல்-ஹாஃபிஸ் அல்-ஹாஜ் ஓகே அஹ்மது மைதி சமதானி ஹஜ்ரத் அவர்களுடைய அருமை உதவியுமாகிய அல்-ஹாஃபிஸா ஆயிஷா இர்ஃபானா மணமகளுக்கும் மேலப்பாளையம் ஆஷரா மேலத்தெருவை சார்ந்த ஹாஜி கமலப்பை முகமது புகாரி மற்றும் கலிமத்து கலீஃபா ஹாஜி ஜேஎஸ் ஜமால் அஹ்மத் அலி சாஹிப் பிபிடி ஆகியோருடைய ஹாஜி முகமது அலி ஜின்னா அவர்களுடைய முதல்வனுமாகிய தீர்குலச் செல்வன் மக்கா முஹம்மது ரசூல் மணமகனுக்கும் இல்லாமல் அல்லாஹ்வே நாட்டத்தால் நம் எல்லோரும் இதயபூர்வமான வாழ்த்துக்களோடு துஆக்களோடு இங்கே நிக்காஹ் என்னும் திருமண ஒப்பந்த நிகழ்ச்சி இங்கே தொடங்குகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியை தலைமையேற்று நடாத்தி தருமாறு உங்கள் எல்லோரின் சார்பாக கன்னியாகுமரி மாவட்ட அரசு காசியும் கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஜமாஅத்துல் உலமா சபையினுடைய தலைவருமாகிய தக்கலை சமதானிய அரபிக் கல்லூரியினுடைய
முதல்வருமாகிய கண்ணியத்திற்குரிய மௌலானா மௌலவி அல் ஹாஃபிஸ் அல் ஹாஜ் அபு சாலி ஹசரத் அவர்களை உங்கள் எல்லோரும் சார்பாக நான் கேட்டு அவர்களுடைய சிறிய தலைமையின் கீழ் இந்த நிக்காஹ் நிகழ்ச்சி இனிதே தொடங்குகிறது. தொடக்கமாக நாகூர் நிவாமுத்தீன் அன்வரி ஹசரத் அவர்கள் இறை வசனங்களை ஓதி இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்கி வைக்கிறார். கிராஅத். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ஜஸாக் அல்லாஹ் ஹைரா. வருகை தந்தவர்களை வரவேற்கும் முகமாக வரவேற்புரை நாகூர் ஏழுலப்பை பள்ளிவாசலினுடைய முன்னாள் இமாமும் பேங்காங்கிலிருந்து வருகை தந்திருக்கிற கண்ணியத்திற்குரிய மௌலானா முஹம்மது முஹிதீன் சிராஜி ஹசரத் அவர்கள் வந்தவர்களை வரவேற்கிறார்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நஹ்மதுல்லாஹல் அஸீம் வ நஸல்லி வ நஸல்லிமு அலா ரசூலிஹில் கரீம். அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற நிறைந்த அன்புடையனுமாகிய எல்லா வல்ல அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவின் நிறைவான பேரருளாலும் நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய நிறைந்த நல்லாசிகளோடும் சஹாபா பெருமக்கள், தாபீன்கள், தபா தாபீன்கள், இமாம்கள், அய்யிம்மத்துல் முஜ்தஹிதீன்கள், அவுலியாக்கள், நுகபாக்கள், நுஜபாக்கள், அபதாலிகள், சாலிஹீன்கள், சுஹதாக்கள், நாதாக்கள், நம்முடைய முன்னோர்கள் அவர்களுடைய அனைவருடைய ஆசியோடு எனது இந்த வரவேற்புடைய வார்த்தைகளை நான் துவக்கம் செய்கின்றேன். கண்ணியத்திற்குரிய உலமா பெருமக்களே, சங்கைக்குரிய உஸ்தாத்மார்களே, ஆண்டோர்களே, சான்றோர்களே, வியாபார பெருங்குடி மக்களே, நாகை மாவட்டம் நாகூரிலே இருந்து இந்த சுன்னத்தான வைபவத்தில் சங்கமித்து மன வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள இருக்கக்கூடிய இளம் தம்பதிகளுடைய வாழ்வு சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி நல்லாசிகளும் ஆசீர்வாதங்களும் அருளுரைகளும் வழங்க வந்திருக்கக்கூடிய நாகூர் ஜமாத்தினர்கள், நாகப்பட்டினம் ஜமாத்தினர்கள், உள்ளூர் வாசிகள் அனைவரையும் உங்கள் இரு வீட்டாரின் சார்பாக மனமகிழ்ந்து வரவேற்கிறோம். மரஹபன் அஹலம் வசஹலா. உங்களுடைய வரவு நல்வரவாகட்டுமாக என நாம் உங்களை வாழ்த்தி மனம் குளிர உங்களை வரவேற்கின்றோம். எல்லா வல்ல அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த சுன்னத்தான வைபவத்தில் மன வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளக்கூடிய இந்த இளம் தம்பதிகள் எல்லா விதமான அருள் பெற்று நாடுபோற்றும் நன்மக்களை பெற்று சமுதாயத்திற்கு ஒரு முன்மாதிரியாக விளங்கக்கூடிய நல்ல தம்பதிகளாக நல்ல உறவுகளாக வாழ வேண்டும் என உங்கள் சார்பாகவும் என் சார்பாகவும் அகங்குளிர நான் வாழ்த்தி நான் துஆ செய்கிறேன். வந்திருக்கக்கூடிய அனைவரையும் மனமாற வருக வருக என நான் வரவேற்று மகிழ்கிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ் வாஹிர் தாவான் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர்.
நாகூர் சுலைமான் முஷ்தாகி அரபியில் பைத் கசீதா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. என் துஆ கபூல் செய்வாயா அல்லாஹ், என் மனம் தினம் போற்றும் யா அல்லாஹ். கருணை நாயகா யா ஹுதா யா ஹுதா யா ஹுதா. எல்லாம் அறிந்தவன் என் எண்ணம் புரிந்தவன் உன்னை தானின்றி இந்த உலகில் யாருண்டு. கண்ணில் கருவாகி கல்பில் ஒளியாகி என்னில் நிறைந்தவா உன் இணையாயவருண்டு. என் மனம் தனில் இருளை நீக்கிடே, என் அகம்தனில் அருளை சேர்த்திடே. கருணை நாயகா யா ஹுதா யா ஹுதா யா ஹுதா. ஏழை என் நெஞ்சில் ஆசை சில உண்டு, அதனை சொல்கிறேன் ஏற்பாய் நீ என்று. வாழும் காலத்தில் சொந்தம் பலரிங்கே, உனை சேரும் நேரத்தில் துணையும் யாரெங்கே. உந்தன் காதலில் அடியேன் சேரனும், உன் அடிமை நான் என்று நாளும் கூறனும். கருணை நாயகா யா ஹுதா யா ஹுதா யா ஹுதா. கருணை கடலான காதிர் மீரானை இஸ்லாம் நிலைத்திட இப்புவியில் நீ தந்தாய். பாசம் பொங்கிடும் ஷாஹே மீரானின் நேசம் கிடைத்திட கிருபை நீ செய்வாய். எங்கள் வாழ்க்கையில் வறுமை போக்கிடு, வாழ்வில் நலம் தரும் செல்வம் சேர்த்திடு. கருணை நாயகா யா ஹுதா யா ஹுதா யா ஹுதா. என் துஆ கபூல் செய்வாயா அல்லாஹ், என் மனம் தினம் போற்றும் யா அல்லாஹ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர். மணமக்களை வாழ்த்தி சில நிமிடங்கள் சான்றோர்கள் உரை, அதற்கு பிறகு நிக்காஹினுடைய காரியங்கள் தொடக்கமாக நாகூர் ஏழுலப்பை ஜும்மா பள்ளிவாசலுடைய தலைமை இமாம் மௌலவி ஃபரீத் ஒலி முஹம்மது வாஹிதி அல்ஹம்துலில்லாஹ் அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா ரசூலில்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அல்லாஹ்வுடைய மகத்தான கிருபையினால் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இத்திருமண நிகழ்வில் மணமகளின் தந்தை மரியாதைக்குரிய அன்புக்குரிய ஆரிம் அஹ்மது முஹையீத்தீன் சமதானி ஹதரத் அவர்கள் இறையருளால் நாகூர் ஷரீஃபில் 24 ஆண்டுகள் இமாமாக பணி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மிகப்பெரிய ஒரு மகத்தான சாதனைக்குரிய ஒரு காரியம் அது. அவர்கள் அந்த மக்களிடத்திலே உள்ளன்போடு உறவுகளாக கலந்து அவர்கள் பழகக்கூடிய பழக்கத்தினுடைய அடிப்படையில் இன்றைக்கு நாகூரினுடைய பெரும்பான்மையான முகங்களை இத்திருமண நிகழ்வில் பார்க்க முடிகிறது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஹதரத் அவர்கள் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய விஷயத்தில் மிக அதிக அக்கறையும் ஆசையும் ஆர்வமும் கொண்டவர்கள். அடிக்கடி நண்பர் என்ற அடிப்படையில் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய காரியம், மகளினுடைய திருமண நிக்காஹ் சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும்,
நல்ல ஒரு மருமகன் அல்ல மகனாக வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவார்கள். ஒன்றை நான் ஒரு செய்தியை மட்டும் பதிவு செய்கிறேன். அவர்கள் என்னோடு நட்பில் இருப்பதின் காரணத்தினால் பகிர்ந்து கொண்ட ஒரு செய்தி. மணமகன் ஒரு பாக்கியமான மனிதர். எந்த குடும்பத்தில் எப்படி சிறப்பான நிலையில் மணமகன் அமைய வேண்டும் என்று ஹதரத் அவர்கள் தஹஜ்ஜுத் நேரத்தில் துஆ செய்தார்களோ, நாகூர் ஷாஹுல் ஹமீது பாதுஷா நாயகத்தினுடைய தர்பார் நின்று ஒவ்வொரு நேரமும் அவர்கள் கையேந்தி கேட்டார்களோ, அதை அல்லாஹ் கபூல் செய்தான். பாதுஷா நாயகத்தினுடைய பரக்கத்து கொண்டு ஒரு சிறந்த மணாளரை அல்லாஹ் அவருடைய குடும்பத்தார்களுக்கு மருமகனாக அல்லாஹ் அமைத்து கொடுத்திருக்கிறான். அவருடைய மகளாருடைய ஒரு செய்தி, அந்த குடும்பத்தில் ரொம்ப ஒரு தோதுவான மகள், அவர்களை போன்று உண்டான ஒரு பக்குவத்தில் வளர்க்கப்பட்ட பிள்ளை. ஒரு 10 வயது பள்ளி முடித்து வருகின்ற நேரத்தில் ஒரு வயதான அம்மா வெயில் நேரம் காலில் செருப்பு இல்லாம வந்திருக்கிறாங்க. மணமகள் ஆயிஷா இரஃபானா மருமகள் தன் காலில் அணிந்திருந்த செருப்பை அந்த தாயாருக்கு கழட்டி கொடுத்து விட்டு வீட்டில் வந்து அம்மாவிடத்தில் சொல்லியிருக்கிறது, அம்மா வயசானவங்க ஒருத்தவங்க வந்தாங்க, வெயில் அதிகமா இருக்குமா, நானாவது நடந்து வந்துடுவேன், அவங்க என்ன செய்யணும், செருப்பு போட்டு நான் கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தை ஹதரத் அவர்கள் சொல்லும் போதே அழுது கொண்டே சொன்னார்கள். அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் மகத்தான அந்த ஆலிம் பெருமகனாருக்கு அவருடைய சிறந்த குணத்துடைய பிள்ளைகளையும் அல்லாஹ் 3 பெண் மக்களை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான். அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் ஹதரத் அவர்கள் எப்படி தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் அமைய வேண்டும் என்று அல்லாஹ்விடத்தில் கையேந்தி கேட்டார்களோ, அந்த துஆவை அல்லாஹ் நிறைவாக கபூல் செய்து இம்மணமக்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா வகையான வளங்களையும் நலன்களையும் அல்லாஹ் நிறைவாக தந்தல் புரிவானாக. வாஹிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹ், ஜஸாக்கல்லாஹ் கைர். அடுத்தபடியாக தோப்புத்துறை ஜும்மா பள்ளியின் தலைமை இமாம், நாடறிந்த நாவலர் மௌலானா மௌலவி ஷாஹுல் ஹமீது பாக்கவி ஹசரத் அவர்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. அருள்மணம் நிறைந்த இத்திருமண விழாவிற்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஜமாஅத்துல் உலமா சபையின் தகுதிமிக்க தலைவரும் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆலிம்களின் பேராசானுமாகிய மரியாதைக்குரிய ஹதரத் கிப்லா அவர்களே, திருமண விழாவிற்கு திரளாக வருகை இருந்திருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய கண்ணியத்திற்குரிய உலமா பெருமக்களே, ஆண்டோர்களே, சான்றோர்களே, மரியாதைக்குரிய மணமகளின் தகப்பனார் ஹதரத் கிப்லா அவர்கள் பணியாற்றுகின்ற புனிதமிக்க நாகூர் ஷரீஃபில் இருந்து திரளாக வருகை இருந்திருக்கக்கூடிய ஜமாத்தார்களே, ஆண்டோர்களே, சான்றோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பார்ந்த அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, நாயகம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை மனதில் கொண்டவர்களாக தன்னுடைய வீட்டை விட்டு வெளியேறுகின்ற பொழுது எதிரிலே ஒரு சின்ன குழந்தை வருகிறார். ஒரு 7-8 வயது இருக்கும். அவரை பார்த்து மஸ்முக்க யா புனைய, அருமை மகனே உன் பெயர் என்ன என்று கேட்டார்கள். இஸ்மி சஅதுன், என்னுடைய பெயர் சஅத் என்று சொன்னார். சஅத் என்றால் வெற்றி, பாக்கியம் என்பது பொருள். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அதையே தனக்கு கிடைத்த நற்சகுனமாக எடுத்துக்கொண்டு அஸ்அதனல்லாஹு அம்ரனா, அல்லாஹ் நம்முடைய காரியத்தை வெற்றிக்குரியதாக ஆக்கி அருள் புரிவானாக என்று துஆ செய்தார்கள். அந்த அடிப்படையில் மரியாதைக்குரிய மணமகளின் தந்தையார் ஹதரத் கிப்லா அவர்களை பற்றி ஒவ்வொரு திருமண விழாவிலும் மணமகனின் தந்தையாகவோ மணமகளின் தந்தையாகவோ பிரபலமான ஆலிம்கள் இருந்துவிட்டால் வருகின்ற அனைவருமே அவரை பற்றியே பேசுவார்கள். மணமகனை பற்றியோ மணமகளை பற்றியோ பேசுவதற்கு ஆள் இருக்காது. ஆனால் அருமையான ஒரு பெயரை, நல்ல ஒரு இணையையும் அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி இருக்கிறான். அருமை நாயகம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பெயரை இன்னும் சொல்ல போனால் முழு முகவரியோடு மணமகன் பெற்றிருக்கிறார். மக்கா முஹம்மது ரசூல் என்ற பெயரை அவர் பெற்றிருக்கிறார். மணமகளாக ஹஜ்ரத் ஆயிஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்களுடைய பெயரையே மணமகள் பெற்றிருக்கிறார்கள். ஆயிஷா இரஃபானா என்று பெயர் பெற்றிருக்கிறார்கள்.
அருமை நாயகம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தன் மனைவிமார்களுக்கு மத்தியில் ஆயிஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்களை அவர்களுடைய கல்வி ஞானத்திற்காக வேண்டியே அதிகமாக விரும்பினார்கள். ஒரே ஒரு செய்தியை மட்டும் சொல்லி நான் வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். ஒரு தடவை அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள் மஸ்ஸில்னி யா ரசூலல்லாஹ் அலா ஹுப்பிக, அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்களே, நீங்கள் என் மீது கொண்டிருக்கின்ற பிரியத்திற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்கள் என்று சொன்ன பொழுது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், உக்தத்தில் ஹப்லி, சுருக்கமாக சொன்னார்கள், நான் உன் மீது கொண்டிருக்கின்ற பிரியத்திற்கு உதாரணம் கயிற்றிலே போடப்பட்ட முடிச்சை போன்றது என்று சொன்னார்கள். கயிற்றிலே ஒரு முடிச்சை போட்டால் முதல் நாள் கொஞ்சம் அவிழ்த்து விடலாம், நாள் செல்ல செல்ல கயிறு இற்று போனாலும் அதை அவிழ்க்க முடியாது. இதைத்தான் கவிஞர் தீமு அப்துல் காதர் இந்த நபிமொழியை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ரொம்ப அருமையாக சொன்னார்கள், நான் இற்று போனாலும் உயிர் அற்று போனாலும் உன் மீது வைத்திருக்கின்ற பாசம் மட்டும் ஒரு காலம் விட்டு போகாது என்று சொன்னதையே இந்த உக்தத்துல் ஹப்லி என்ற சின்ன வார்த்தை நமக்கு கற்றுத்தருகிறது என்று சொன்னார்கள். உலகத்தில் பெரும் பெரும் இலக்கிய மாமேதைகளை எல்லாம் சொல்லுவார்கள், கம்பனை சொல்லுவார்கள், ஷேக்ஸ்பியரை சொல்லுவார்கள், அரபு நாட்டில் இம்ரவுல் கைஸ் போன்ற பல்வேறு இலக்கிய மாமேதைகளை சொல்லுவார்கள். ஆனால் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உயிர் போகின்ற தருவாயிலும் தன் அருமை மனைவியின் மீது கொண்டிருக்கின்ற காதல் காவியமான வார்த்தைக்கு ஈடாக இந்த உலகத்தில் வேற எந்த வார்த்தையும் இல்லை. ரொம்ப சிரமப்படுகிறீர்களே அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்களே என்று பெருமானாரை பார்த்து ஆயிஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா சொன்ன பொழுது, லயுஹவ்வினு அலைய சக்கராத்துல் மௌத்தி அன்னக்கி ஜௌஜத்தி ஃபில் ஜன்னா யா ஆயிஷா, ஆயிஷா சுவனத்திலும் நீ எனக்கு மனைவியாக இருப்பாய் என்கிற அந்த எண்ணமே சக்கராத்துல் மௌத்தையே எனக்கு லேசாக ஆக்குகிறது என்று சொன்னார்கள். உலகத்தில் இதற்கு ஈடான இணையான ஒரு காதல் மொழி இருக்க முடியாது. அதுபோன்று வற்றாத பிரியத்தையும் நிறைவான எண்ணத்தையும் மனதையும் குணங்களையும் கொண்டு மணமக்கள் வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என்று அனைவரின் சார்பாக வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத். ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர். மணமகளின் தந்தை சமதானி ஹசரத்தோடு ஆரம்ப காலம் முதல் வகுப்பு தோழராக இருந்த மேலப்பாளையம் மன்பஉல் ஹைராத் மகளிர் கல்லூரியினுடைய நிறுவன தலைவர் கண்ணியமிகு மௌலானா KM ஹாஜா மொயினுத்தீன் பாக்கவி ஹஜரத் அவர்கள் சில நிமிடங்கள் வாழ்த்துரை வழங்குகிறார். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அலா சய்யிதுல் முர்சலீன் வ ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி அஜ்மஈன். என்னுடைய 35 வருட நண்பரும் ஒரு தலைமுறையாக என்னோடு தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய பாசத்துக்குரிய, எப்படி நாவூர் ஷெரீஃபுக்கு நமக்கும் ஒரு 25 ஆண்டு கால தொடர்பு இருக்கிறதோ அது மாதிரி நம்மோடு பாசத்திலும் தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய அவருடைய திருமணத்துடைய இதில் நீ கண்டிப்பாக நான் 4 வாரத்தை உன் பிள்ளையை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி வாய்ப்பு நீ தரணும்னு சொல்லி உரிமையோடு என்ன செய்தேன் கேட்டேன். அந்த அளவிற்கு நம்முடைய கல்வியினுடைய விஷயத்தை துவாவை பெற்ற ஒரு பாக்கியமான ஒரு ஆலிம். நிறைய ஆலிம்கள் பெரிய பெரிய கடல்கள் எல்லாம் இருக்கிற காரணத்தினால இந்த இடத்துல நிறைய நேரத்தை நீட்டுறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. என்னுடைய ஒரு அறிஞர் சொன்ன மாதிரி சொற்பொழிவுங்கிறது சொற்ப நேரத்தில் பேசுறது தான் சொற்பொழிவு அப்படின்னு. காபாவுக்கும் கல்யாணத்திற்கும் 3 சம்பந்தத்தை நீங்க பார்க்கலாம். காபத்துல்லாவுக்கும் கல்யாணத்துக்கும் 3 சம்பந்தம். அல்லாஹ் குர்ஆன் ஷரீஃப்ல காபா பத்தி சொல்லும்போது சொல்லுவான், லல்லதி பி பக்கத், அது ஒரு பரக்க முபாரக்கன், அது ஒரு பரக்கத்தானதுமா அல்லாஹ். அடுத்து சொல்லுவான் ஹுதன், நேர்வழி காட்டக்கூடியதும்பா. அடுத்து அல்லாஹ் அடுத்து சொல்லும்போது ஃபீஹி ஆயாத்தும் பையினாத், கல்யாணத்திலே அந்த காபத்துல்லால நிறைய அல்லாஹ்வுடைய அத்தாட்சி இருக்கும்பா. பாருங்க, இந்த 3 விஷயங்களும் கல்யாணத்துல இருக்கு. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எப்படி காலை நேரத்தில் பரக்கத்தை செய்வாயாக ரசூலுல்லாஹ் துஆ செய்த மாதிரி, தன்னுடைய பணியாளர்களுக்கெல்லாம் ரசூலுல்லாஹ் பரக்கத்துக்கு துஆ செய்த மாதிரி, பாலில பரக்கத்துக்கு துஆ செய்த மாதிரி கல்யாணம் முடிக்கக்கூடியவங்களுக்கும் பரக்கத்துக்காக ரசூலுல்லாஹ் துஆ செய்தாங்க. அப்ப அதுல பரக்கத்து இருக்கு.
சல்மான் பாரிசில்லானும் முதலிரவுல மனைவிட்ட சொன்னாங்களாம். இந்த மாதிரிலாம் யார் மனைவிட்டு முதலிரவு பேசியே இருக்க மாட்டாங்க. நம்மளாம் கல்யாணம் முடிச்ச பிறகு தான் அந்த செய்தியே எனக்கே தெரியும். முதல் இரவுல தன்னுடைய மனைவிட்ட சொன்னாங்களாம், நான் ஒன்று சொன்னா செய்வியா, நாங்கள் செய்யறதுக்கு தானே நான் வந்திருக்கிறேன், நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் கட்டுப்படுறது தானே உங்க மனைவியா இருக்கிறேன். நான் தக்பீர் கட்டி தொழுவேன் பெட்ரூம்ல, என் பின்னால நீ மாவுமா தொழுவணும். அப்புறம் நான் துவா சொல்லுவேன், துவா போதும் நீ ஆமீன்னு சொல்லணும். கூட்டு துவாவே இல்லைங்கிறான் நீங்க நிறைய பேர். தபரானி இமாம் சொல்லுவாங்க ஆமீன் துவா செய்யணும். இதை கண்டிப்பாக, ஏன்னா இது தரீக்காவுடைய இது கல்யாணம் இது. ஆக ஆமீன் சொல்லணும். ஏன்னா அதுதான் என் ஆசை. பாருங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயமா இருக்கு. எனக்கு நீ வேலை செய்யணும், எனக்கு துணி துவைச்சு தரணும் அப்படிலாம் அவங்க சொல்லலை. நான் ஒரு துவா ஓதுவேன், நீங்க ஆமீன்னு சொல்லணும். ஏன்னா ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, ஒரு மாப்பிள்ளை பெட்ரூம்ல தக்பீர் கட்டி இமாமா தொழுது பின்னால மனைவிய மாமும் ஆக்கி துவா செய்தா அந்த பெண் விஷயத்தில் அவருக்கும் அவர் விஷயத்தில் அந்த பெண்ணுக்கும் அல்லாஹ் பரக்கத்தை செய்யறான். அந்த பெட்ரூம் அந்த கல்யாண வீடு பரக்கத்தை பெற்ற வீடு, பல லட்சம் செலவு செய்யக்கூடிய வீடு அல்ல. இந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் நடக்கணும். அதே மாதிரி இன்னைக்கு பாருங்க நேர்வழி கல்யாணத்து மூலமா என்ன நேர்வழி இன்னைக்கு பாருங்க, கல்யாணம் முடிக்கும் முந்தி ஒரு பொறுப்பு வந்துருது, நிறைய தப்புகள் குறைஞ்சிருது. அவர் ஹிதாயத்து தானே. எத்தனையோ வழிமார்களுக்கு மனைவி வச்சு விலாயத்தே கிடைச்சது. இந்த ஹிதாயத்து என்ன, யாஃபி இமாம் 500 வழிமார்கள் எழுதுவாங்க. அதுல சில வழிமாருடைய கல்யாணத்தை எழுதுவாங்க. மனைவி நல்லவளா வந்ததுன்னா அவரே வழிவிழா ஆயிட்டார். அதே மாதிரி சில மாப்பிள்ளை வழிவிழா வந்ததுன்னா அவரே அந்த பெண் வழிவிழா ஆயிட்டாங்க. ஆக ஹிதாயத் என்ன, விலாயத்தையும் கிடைக்கும் கல்யாணத்து மூலமா, அது ஒரு விஷயம். மூணாவது ஆயாத்தும் பையனாத், அல்லாவுடைய பெரிய அத்தாட்சிங்கிறான் அல்லாஹ். நேற்று தளத்துல ஒரு செய்தி பார்த்தேன், உலகத்தையே சிரிக்க வச்சான் ஒருத்தன். அமெரிக்கா ஒருத்தன் உலகத்தையே சிரிக்க வச்சான். ஆனா அவன் ஒரு நாள் கும்ப கவலையில தற்கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணான். 2 தடவை தற்கொலை முயற்சி பண்ணி ஒரு இந்த ஹார்ட் இது மனத்தத்துவ டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்டான், சார் எனக்கு உடம்புல ஏதோ பண்ணுது, நீங்க ஏதோ மெடிசன் தாங்க. செக் பண்ணிட்டு சொன்னார், உனக்கு ஒண்ணுமே இல்லப்பா, உங்க உடம்பெல்லாம் நலிஞ்சு போய் இருக்குது, அதனால ஒரு பேப்பர் தரேன், அதை பார்த்து நீங்க மெடிசன் தரேன், அந்த பேப்பரையும் தரேன், அதை படிச்சு பாருங்க. என்ன பார்த்தா நிறைய படம் பேரா இருக்காது. இந்த பேப்பர்ல போல படம் பேரா எழுதி வச்சிருக்கான் டாக்டர். என்னது, அமெரிக்கால இந்த ஆளுடைய படத்தை பாருங்க, சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை நல்ல சிரிக்கலாம், அவர் தான் சார்லின் சாப்ளின், நான் அந்த சார்லின் சாப்ளினே நான் தாங்க அப்படின்னு நான் தாள் பாருங்க. பார்த்தீங்களா, அவன் உலகத்தையே சிரிக்க வச்சான். ஆனா அவன் 3 தடவை அவன் அப்படியே சொன்னான், நான் 3ஆவது தடவையும் தற்கொலை பண்ணிடுவோம் முயற்சி பண்ணிட்டேம்மா. ஆக நிம்மதி இல்லை, உலகத்தையே சிரிக்க வச்சவனுக்கு நிம்மதி இல்லை. அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான், அல்லாஹ்வுடைய அத்தாட்சி காபால இருக்கிற மாதிரி ஒமின் ஆயாத்திஹி, அல்லாஹ்வுடைய அத்தாட்சி உங்க ஜோடியா அல்லாஹ் உங்களுக்கு படைத்தான், லிதஸ்குனு இலைஹா, நீங்க நிம்மதி பெறுங்கப்பா. அல்லாஹ் தஆலா இந்த பெற்றோர்களையும் இந்த மணமக்களையும் நிம்மதி பெற்ற அந்த ஜோடியாக நம்மையும், நமக்கு நிம்மதி வேணுமா இல்லையா, புதுசா கல்யாணம் முடிக்கிறவங்க, கல்யாணம் முடிக்க வேண்டியவங்க, கல்யாணம் முடிச்சவங்க, கிழவி எல்லாத்துக்கும் அல்லாஹ் நிம்மதியை தந்தல் புரிவானாக. வாஹிர் தாவான, வாய்ப்பளித்தமைக்கு நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல, அதனால தான் ஓரத்துல போய் இருந்தேன். ஏன்னா எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறிய இந்த இரு வீட்டார்களுக்கும் பெரிய உலமாக்களுக்கு என்னுடைய உஸ்தாத் பெருமக்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வகுப்பு தோழர் என்று நாம் அறிமுகப்படுத்தியது போல அவருடைய 35 ஆண்டுகால நட்பின் விளைவால் தன் பாசமான பிள்ளைக்கு சொல்வது போல சில செய்திகளை இங்கே அவர் சொன்னார். அடுத்து நாகை மாவட்டத்தினுடைய ஜமாத் உலமா செயலாளர் கண்ணியத்திற்குரிய மௌலானா அப்துல் கரீம் உலவி ஹசரத் அவர்கள். السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. அல்லாஹுடைய ஒரு அளப்பரியும் கருணையினாலே ஆலிம்கள் நிறைந்திருக்கிற, ஆலிம்களை பிரியப்படக்கூடிய முஹிப்பீன்கள் நிறைந்திருக்கிற ஒரு சபை. இந்த சபையிலே குறிப்பாக ஒரு ஆலிமுடைய இல்ல திருமண விழாவிலே நாம் எல்லாம் ஒன்று கூடி இருக்கிறோம். அல்லாஹ் நமக்கு கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று அந்த நேரத்தை துவா செய்து கொள்ளுகிறோம். நிறைய வாழ்த்துக்கள். எனக்கு தெரிந்த ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்லி முடித்துக் கொள்ளுகிறேன் இன்ஷா அல்லாஹ். இமாம் பூஸ்ரி ரஹ்மத்துல்லாஹ் அவங்க பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவங்களை புகழ்ந்துகிட்டே வருகிற பொழுது ஒரு 2 வரி சொல்லுவாங்க. கஸ்ஸஹரி ஃபி தரஃபின் வல் பத்ரி ஃபி ஷரஃபின் வல் பஹ்ரி ஃபி கரமின் வத்தஹரி ஃபி ஹிமமி. என்னன்னு சொன்னா, கஸ்ஸஹரி ஃபி தரஃபின் மென்மையிலே பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவங்க ரோஜா மலருக்கு ஒத்தவர்கள். எந்த மலருங்க? ரோஜா மலர்.
கையில கொஞ்சம் பிடிச்சா கசஞ்சா என்ன ஆயிடுங்க, கசங்கி போயிடும். அவ்வளவு மென்மையானவர்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவங்க அப்படின்னு இமாம் பூஸர் ரஹ்மத்துல்லாஹி அவங்க பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய மென்மையை பற்றி அப்படி சொன்னாங்க. அப்படி சொல்லிட்டு அந்த வரியிலேயே அடுத்து சொல்லுவாங்க, கஸ்ஸஹரி ஃபீ தரஃபின் வல் பத்ரி ஃபீ ஷரஃபின். அவங்களுடைய மேன்மை இருக்கிறதல்லவா, மேன்மையில் அவங்க அப்படின்னு சொன்னா முழு மதி இருக்கு பாருங்க. 14ஆம் பக்கத்து இரவுன்னு சொல்றோம் இல்ல, அந்த 14ஆம் பக்கத்து இரவுக்கு அந்த நிலவுக்கு ஒத்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் சொல்லி மென்மையை அதைவிட மேலே சொல்ல முடியாத அளவிற்கான ஒரு வார்த்தையை கொண்டு என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களை பத்தி இப்படி சொல்லுவாங்க. அடுத்த வரியில சொல்றாங்க, கஸ்ஸஹரி ஃபீ தரஃபின் வல் பத்ரி ஃபீ ஷரஃபின் வல் பஹரி ஃபீ கரமின். கொடை தன்மையிலே கொடுக்கிற தன்மை இருக்கு பாருங்க. நிறைய விளக்கம் சொல்ல முடியாது, நான் சுருக்கமா வரணும், அதுக்கான சுருக்கமா வந்துடுறேன். அவங்களுடைய கொடை தன்மை இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த கொடை தன்மையில கடலுக்கு ஒத்தவர்கள். கடல்ல இருக்கிற ஜீவராசிகளை நம்ம கணக்கிட முடியுதுங்களா? அது மனிதர்களுக்கு எவ்வளவு காலாகாலம் ஒவ்வொரு நாளும் எத்தனை படகுகள் உள்ள போது அள்ளிக்கிட்டு வர்றான், கொட்டுறான். இருக்கிற அவ்வளவு மக்களுக்கும் என்ன செய்யறான்னு சொன்னா அந்த கடல் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அது நிறுத்தாமல் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது. அந்த வார்த்தை இமாம் பூஸர் ரஹ்மத்துல்லாஹி அவங்க பயன்படுத்துறாங்க, வல் பஹரி ஃபீ கரமின், கொடைத்தன்மையிலே கடலுக்கு ஒத்தவர்கள் என்று சொல்லி. அடுத்து சொன்னாங்க, ஆரம்பத்துல சொல்லும் போது கஸ்ஸஹரி ஃபீ தரஃபின் மென்மையை சொன்னதனால அவங்க ரொம்ப மென்மையானவங்கன்னு சொல்லி யாரும் முடிவெடுத்து விடக் கூடாது என்பதற்காக வேண்டி கடைசியா சொல்லி முடிச்சாங்க அந்த வரியிலே, வல் பஹரி ஃபீ கரமின் வத் தஹரி ஃபீ ஹிமமி. காலத்தால் அவர்களுடைய அந்த காலத்தால் மீன் சொன்னா அவங்க மிகவும் மேன்மை மிக்கவர்கள். வத் தஹரி ஃபீ ஹிமமி, ஹிம்மத் என்று சொன்னால் அவருடைய அந்த வார்த்தையில் எனக்கு வரமாட்டேங்குது. அவ்வளவு என்ன செய்யணும்னு சொன்னா அவர்கள் மென்மையை போன்று தெரிந்தாலும் கூட வீரத்திலே அவர்கள் காலத்துக்கு ஒத்தவர்கள். காலம் எப்படி யாரையும் விட்டு வைக்காதோ அது போன்று அவர்கள் வீரத்திலே காலத்துக்கு ஒத்தவர்கள் என்று சொல்லி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை இமாம் பூஸர் ரஹ்மத்துல்லாஹி அவர்கள் சொன்னார்கள். அதே அந்த வார்த்தைகளை சொல்லி இந்த மணமக்களை நீங்கள் மென்மையாகவும் இருக்க வேண்டும், மேன்மையாகவும் இருக்க வேண்டும், கடல் போன்ற கொடைத்தன்மையும் உங்களிடத்திலே இருக்க வேண்டும், இருக்கிறது என்பதற்கு நம் ஏழுலப்பை இமாம் அவர்கள் சொன்ன அந்த செருப்பு கொடுத்த சம்பவமும் அன்பிற்கினியவர்களே நாம் இங்கே பார்த்த செய்தியாக இருக்கிறது. அதுபோன்று விட்டு கொடுக்காத மனப்பான்மை இல்லாமல் விட்டு கொடுக்கிற மனப்பான்மையோடு எல்லா சூழ்நிலைகளையும் உணர்ந்து இந்த மணமக்கள் பல 100 ஆண்டு வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி பல செல்வங்களையும் பெற்று வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த ஆலிம்கள் நிறைந்திருக்கிற சபையிலே இந்த சிறிய அடியான் ஒரு சிறிய வாழ்த்தினை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடித்துக் கொள்ளுகிறேன். வாஹிரு தாவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அஸ்ஸலாமு வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அடுத்து சென்னை பாலவாக்கம் பள்ளியினுடைய தலைமை இமாம், நாடறிந்த நாவலர், மண்ணின் மைந்தர் அபூபக்கர் உஸ்மானி ஹஜ்ரத் அவர். உஸ்மானி அதை நான் அடிச்சேன். அவர்கள் வருகை தருவதற்குள் நமது சலாஹுத்தீன் ரிஃபாயி உஸ்மானி ஹஜ்ரத் அவர் சில வார்த்தைகள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் வ ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி வ மன் தபிஅஹும் பி இஹ்சானின் இலா யௌமித்தீன். அல்லாஹ்வுடைய பேரருளால் இன்றைக்கு மன வாழ்க்கையிலே இணையிருக்கின்ற இந்த மணமக்களுக்கு அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் எல்லா ஹைர்களையும் எல்லா பரக்கத்துகளையும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அல்லாஹ் நிரப்பமாக்கி தந்திரல் புரிவானாக. பாரக் அல்லாஹு லக வ பாரக அலைக வ ஜமஅ பைனகுமா ஃபீ ஹைர். மணமகனும் சரி மணமகளும் சரி இருவருமே மிகச்சிறந்த பாரம்பரியத்தை பின்னணியாக கொண்டவர்கள். மணமகன் சங்கைக்குரிய மௌலல் கௌம் ஹல்வத் நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய ஹலீஃபாக்களுடைய பாரம்பரியத்திலே வந்தவர். குறிப்பாக
ஷேக் ஜமால் அஹ்மது அலி ஆலிம் ஹலீஃபா அவர்களுடைய பேரப்பிள்ளையாக அவர் இருக்கிறார். தசவுஃப் என்ற ஆன்மீகத்திலே முழுமையான ஈடுபாடும் அந்த வழியிலே மக்களை வழிநடத்தக்கூடிய தலைமை பண்பும் கொண்ட குடும்பத்தினுடைய மணமகனாக அவர் இருக்கிறார். மணமகள் சங்கைக்குரிய சமதானி ஹசரத் அவர்களுடைய மகளார். ஹசரத் அவர்கள் புனிதமான நாகூர் ஷெரீஃபிலே பல்லாண்டு காலம் மிகச்சிறப்பான முறையிலே மார்க்க பணியை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இருவருக்கும் நாம் எந்த விஷயங்களையும் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை என்ற அளவுக்கு அவர்கள் எல்லா விஷயத்திலையும் நிறைவானவர்களாக இருப்பார்கள். அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் மன வாழ்க்கையில் இணையக்கூடிய அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா பரக்கத்துகளையும் அல்லாஹ் நிரப்பமாக்கி தந்திரல் புரிவானாக. பாரக் அல்லாஹு லக வ பாரக அலைக வ ஜமா பைனகுமா ஃபி கைர். இங்கே அவர்களை வாழ்த்துவதற்காக வேண்டி வந்திருக்கக்கூடிய சங்கைக்குரிய சாதாத்துமார்கள், ஹலீஃபாக்கள், கண்ணியத்திற்குரிய உலமாக்கள் மற்றும் இங்கே குழுமியிருக்கக்கூடிய குடும்பத்தார்கள், நண்பர்கள், உறவுகள் அனைவருடைய துஆக்களையும் அவர்களுடைய ஹக்கில் அல்லாஹ் கபூல் செய்து தந்திரல் புரிவானாக என வாழ்த்தி துஆ செய்து நிறைவு செய்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஜஸாக்கல்லாஹு கைரா. மௌலவி அபூபக்கர் உஸ்மானி ஹஜ்ரத். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹ். கண்ணியமிக்க உஸ்தாதுமார்களும் உலமா பெருமக்களும் சாதாத்துமார்களும் உறவினர்களும் நிரப்பமாக நிறைந்திருக்கிற இந்த சபை மணமக்களினுடைய ஹக்கிலே துஆ செய்வதற்காக அல்ஹம்துலில்லாஹ் இவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் நிறைந்த ஒரு சபை. அல்லாஹுடைய பெரிய கிருபையினால் எங்களுடைய சகோதரர், நண்பர், மரியாதைக்குரிய அஹ்மது முஹியுத்தீன் சமதானி ஹசரத் அவர்கள், மிக நெருங்கிய மணமகளினுடைய தந்தை, எங்களோடு மிக நெருக்கமான பழக்கம் உள்ளவர். மறுபுறத்தில் மணமகன் அவர்களும் எங்கள் குடும்பத்தை சார்ந்தவர் என்கின்ற அளவுக்கு இங்கே ஆலிமனுடைய குடும்பமும் ஆரிஃபீன்களுடைய குடும்பமும் ஒன்று சேருகிற மகத்தான சபை. அல்ஹம்துலில்லாஹ். மணமக்களுக்கு அறிவுரைகள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்கின்ற அளவிற்கு நிறைய அறிவுரைகளை பெற்றிருக்கிற பிள்ளைகள். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இங்கே மகளினுடைய தந்தை கண்ணியத்திற்குரிய ஹசரத் பெருந்தகை அவர்களை பற்றி நிறைய கருத்துக்களை சொன்னார்கள். உண்மையில் ஹசரத் அவர்களுடைய பெயரை விட சமதானி என்ற அவர்களுடைய பட்டு பெயரால் தான் அதிகமாக அறிமுகமாக இருப்பார்கள். சமதானி என்பவர்கள் அல்லாஹுவை சார்ந்தவர் என்று அதற்கு அர்த்தம். அவர்கள் ஓதி முடித்த மதரசாவினுடைய பட்ட பெயர். அதற்கு தகுந்தார் போல ஹசரத் அவர்களிடத்திலே பேசினாலே தெரியும். ஒரு நிமிடம் பேசினால் 3 தடவையாவது மாஷா அல்லாஹ், பாரக்கல்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹ் அப்படிங்கிற வார்த்தை இல்லாம பேச மாட்டாங்க. வார்த்தைக்கு வார்த்தை அல்லாஹுவை நினைவுபடுத்துகிற சமதானியாகவே அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அதுபோன்ற மணமகனுடைய இல்லத்தார்களும் அல்ஹம்துலில்லாஹ் நான் பழகிய குடும்பம், எனக்கு தெரியும். தரீக்கத்தில் அவ்வளவு தூரம் ஈடுபாடு கொண்ட குடும்பத்தினர்கள் அல்ஹம்துலில்லாஹ் இங்கே ஒன்று சேர்கிறார்கள். இங்கே நான் ஒரே ஒரு செய்தியை மாத்திரம் மணமக்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் சேர்த்தார் போல நான் ஒரு செய்தியை மாத்திரம் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். உலகத்தில் நாம் நிறைய பயன்படுத்துகிற நிக்காஹ் என்ற வார்த்தை, அந்த நிக்காஹ் என்ற வார்த்தைக்கு பொருள் என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். உலகத்தில் அரபு மொழி மாதிரி ஆழமிக்க ஒரு மொழி உலகத்துல கிடையாது. ஒரு செய்தியை சொல்வதற்கு அரபு மொழிக்கு நிகரான ஒரு வார்த்தையை எந்த மொழியிலையும் தேர்ந்தெடுக்க முடியாது. நிக்காஹ் என்பதற்கு நீங்க டிக்ஷனரி எடுத்து பார்த்தா, அகராதி எடுத்து பார்த்தால் அதற்கு 3 கருத்துக்களை போடுவார்கள். நக்கஹல் மதரு அல் அர்ல என்று முதல் கருத்து. வானத்திலிருந்து பொழிகிற மலை இருக்குது பாருங்க, அது மண்ணோடு போய் கலக்கிற காட்சிக்கு பெயர் நிக்காஹ் என்று சொல்லுவார்கள். இன்னொன்று இருக்கிறது நகஹன் நுஆசு ஐன், கண்ணில் கலந்து விடுகிற தூக்கம். தூக்கம் எப்படி கண்ணில் கலக்கிறதோ, தூக்கமும் கண்ணுக்கும் இருக்கிற தொடர்புக்கு பெயர் நிக்காஹ் அரபியில சொல்லுவார்கள். தனாகஹத்தில் அஷ்ஜார், மரக்கிளைகள் ஒன்று இன்னொன்றோடு அசைவு காட்சிக்கு பெயர் நிக்காஹ். நீங்க அரபியை எடுத்து பார்த்தால் நிக்காஹ் என்ற வார்த்தைக்கு இந்த 3 வடிவங்களை கொடுக்கிறார்கள், 3 கருத்தை கொடுக்கிறார்கள். 3மே கருத்தாளமிக்க குடும்ப வாழ்க்கைக்கு அறிவுரை சொல்லுகிற அற்புதமான விஷயம். மண்ணும் மலையும் கலக்கிற பொழுது ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து எப்படி இந்த பூமியில் அது விளைச்சலை தருகிறதோ,
அப்படி இங்கே மணமக்கள் வாழ்க்கையில் சேர்ந்து சதிலா செய்கிற நல்ல சந்ததிகளை இந்த உலகத்தில் அவர்கள் தர வேண்டும். இன்னொரு கருத்தும் அதில் இருக்கிறது. மண்ணுக்கான தன்மை என்பது வேறு, மழைக்கான நீருக்கான தன்மை என்பது வேறு. இரண்டு வேறுபட்ட குணங்கள் உள்ள குடும்ப வாழ்க்கைக்குள் சேருகிறார்கள். தண்ணீர் எப்பவுமே ஆக்கிரமிக்கிற தன்மை கொண்டது, மண் எப்பொழுதுமே அடங்கி போகிற பணிவான தன்மை கொண்டது. ஒன்று பணிவு என்றால் இன்னொன்று ஆக்கிரமிக்கும். ஒருவர் உயர்ந்து நிற்கிற பொழுது இன்னொருவர் கொஞ்சம் பணிந்தாக வேண்டும். ஒருவர் கோபப்பட்டு நிற்கிற பொழுது இன்னொருவர் சமாதானத்திற்குள் வந்தாக வேண்டும். இந்த கருத்தை அழுத்தமாக பதிவு செய்கிறது. மறுபுறத்தில் கண்ணுக்கும் தூக்கத்திற்கும் இருக்கிற தொடர்பு நிக்காஹுக்கு இருக்கிறது. தூக்கம் என்பது அமைதியின் அடையாளம், தூக்கம் என்பது நிம்மதியின் அடையாளம், தூக்கம் என்பது ஆரோக்கியத்தின் அடையாளம். குடும்ப வாழ்க்கை லிதஸ்குனு இலைஹா, அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் தருவதுதான் குடும்ப வாழ்க்கை என்று குர்ஆன் சொல்கிறது. நிறைவாக மூன்றாவது, மரக்கிளைகள் ஒன்று இன்னொன்றோடு அசைவதற்கு பெயர் நிக்காஹ். இரண்டு கிளையில ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து அசையணும்னா ஒரு கிளை வளைந்து கொடுக்கணும். ஒரு கிளை வளைந்து கொடுத்தால் மட்டும்தான் இன்னொரு கிளை சாய்ந்து அசைய முடியும். எனவே குடும்ப வாழ்க்கையின் தத்துவத்தை அற்புதமாக அந்த நிக்காஹ்ங்கிற ஒற்றை வார்த்தையில் அரபு மொழி பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறது. நிறைவாக சொல்லி முடிக்கிறேன். உலகத்தில் திருமணம் குறித்து, அதன் கட்டமைப்புகள் குறித்து, உறவுகள் குறித்து இவ்வளவு தூரம் பாதுகாத்த ஒரு தலைவரை முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை தவிர உலகத்தில் நீங்க எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. ஓஷோ அவர் எப்படிப்பட்ட தத்துவ ஞானியோ, அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை, நான் புத்தரையும் முகமது நபியையும் ஒரே நிலையில் நிறுத்து பார்க்கிறேன். புத்தருக்கு போதி மரத்தடையில் ஞானம் கிடைத்த பொழுது குடும்பத்தை விட்டுட்டு எங்கேயோ ஓடிட்டாரு. அவர் குடும்பம் என்ன, மனைவி என்ன, மக்கள் என்ன வரலாற்றுல இல்ல. ஆனா முகமது நபிக்கு ஹிரா மலையில தனக்கு ஞானம் வந்த பொழுது மனைவியைத்தான் தேடி வந்தார் என்று சொன்னார். உலகத்தில் குடும்ப கட்டமைப்பை பாதுகாத்ததில் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துக்கு நிகர் உலகத்தில் யாரும் இல்லை. இது போன்ற ஒரு நிக்காஹ் மஜ்லிஸ் 1960 திராவிட தலைவர்கள் கலந்து கொண்டு எல்லோரும் பேசினார்கள். மணமக்கள் அப்படி வாழுங்கள், இப்படி வாழுங்கள், வானும் நிலவும் போல நகமும் சதையும் போல எல்லோரும் வாழ்த்தினார்கள். கடைசியாக பேச வந்த கவியரசர் அவர் சொன்னார், இங்கே வந்த தலைவர்கள் எல்லாம் அப்படி வாழுங்கள், இப்படி வாழுங்கள் என்று சொன்னார்கள். நானும் என் மனைவியும் வாழ்ந்தது போல வாழுங்கள் என்று யாருமே சொல்லல. அவர் சொல்லிட்டு சொன்னாரு, அப்படி சொல்வதற்கு உலகத்தில் உங்க தலைவருக்கு மட்டும்தான் தகுதி இருக்கிறது என்று சொன்னார். அல்ஹம்துலில்லாஹ், அப்படி வாழ்ந்த மிகச்சிறந்த வாழ்க்கை இந்த மணமக்களுக்கு அல்லாஹ் சொந்தமாக்கி தருவானாக. வாஹிரு தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைரா. அடுத்தபடியாக முகமது மௌலானா மௌலவி உஸ்மானிய அரபிக் கல்லூரியின் பேராசிரியர், சதகத்துல்லாப்பா கல்லூரியின் பேராசிரியர் மௌலானா இலியாஸ் ஹஜ்ரத் அவர்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹ். அல்ஹம்துலில்லாஹ். பெரியவர்களே, சையதுனா உமர் இப்னு கத்தாப் ரலியல்லாஹு கலீஃபாவாக இருக்கும் பொழுது ஒரு பஞ்ச காலம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வழிகாட்டிய அடிப்படையிலே சையதுனா உமர் இப்னு கத்தாப் ரலியல்லாஹு சஹாபிகளை எல்லாம் அழைத்து மலை தொழுகை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. தொழுகை நிறைவு பெற்ற நேரத்தில் அவர்கள் ஒரு பக்கம் திரும்பி பார்க்கிறார்கள். பெருமானாருடைய சிறிய தந்தை அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு இருக்கிறாங்க. துஆ கேட்கும் பொழுது உமர் இப்னு கத்தாப் ரலியல்லாஹு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹுடைய கரத்தையும் தன்னுடைய கரத்தோடு சேர்த்து கொண்டு இப்படி சொன்னாங்க, யா அல்லாஹ், எங்கள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இருந்தார்கள். இதுபோன்று மழை தேவைப்பட்ட நேரத்தில் அவர்கள் இந்த தொழுகையை தொழுது உன்னிடத்தில் கேட்டார்கள். இப்பொழுது நாயகம் உன்னளவில் வந்து சேர்ந்து விட்டார்கள். நாங்கள் இப்பொழுது நாயகத்தின் சிறிய தந்தையினுடைய கரத்தை பிடித்து கொண்டு இறைவா உன்னிடத்தில் கேட்கிறோம், எங்களுக்கு மழை தருவாயாக என்று கலீஃபா என்கின்ற அடிப்படையிலே தொழுகையை நிறைவுபடுத்திய உமர் இப்னு கத்தாப் ரலியல்லாஹு துஆ கேட்டார்கள். கேட்டதென்னவோ உமர் ரலியல்லாஹுவாக இருந்தாலும் கைகள் உயர்த்தப்பட்ட நிலையில் ஒரு கை உமருடைய கையாக இருந்தாலும் இன்னொரு கை எம் பெருமானாருடைய சிறிய தந்தை அப்பாஸ் ரலியல்லாஹுடைய கை என்று வரலாறு சொல்லுகிறது. அவர்கள் கலைந்து செல்வதற்கு முன்பு மழை கொட்டியது என்றும் அந்த வரலாற்றின் தொடர்ச்சி. சஹாபிகள் எல்லாம் ஓடி வந்து அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அவர்களை முஆனகா செய்து, உங்கள் பாக்கியத்தால், உங்கள் பரக்கத்தால் நாங்கள் செழிப்பை பெறுகின்றோம், பஞ்சம் தவிர்த்து நாங்கள் வளத்தை பெறுகிறோம் என்று சொல்லும் பொழுது அடக்கத்தோடு அண்ணல் பெருமானாருடைய அந்த சிறிய தந்தை அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு சொன்ன வார்த்தை ஆதிஹி பக்கியத்து ஆசாரி ஆபாயின்னு சொன்னாங்க. என்ன சொன்னாங்கன்னா, என்னுடைய பாக்கியத்தில் இல்லை, என்னுடைய பரக்கத்தில் இல்லை, என்னுடைய மூதாதையர்கள் இங்கு வருகின்ற மக்களுக்கெல்லாம் 100 ஆண்டுகள் ஜம்சம் நீரை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள்.
ஆதிஹி பக்கியத்தோ ஆசாரி ஆபாயி, என்னுடைய முன்னோர்கள் தந்த அந்த பரக்கத்தை தான் இப்பொழுது என் கரம் ஏந்தப்பட்டதனுடைய விளைவில் அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான், தவிர என்னை கொண்டல்ல என்று அவர்கள் சொன்ன ஒரு செய்தியை வரலாற்றில் பார்க்கின்றோம். பெரியவர்களே, நேரம் ஆயிடுச்சுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் நான் ஒரு சில செய்தியை சுருக்கமா நினைவுபடுத்திக்கிறேன். இந்த இடம் இருக்கிறதே, இது 2 வகையிலே பாக்கியமானது. ஒன்று 150-200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இது ஒரு மகடுல் அஸ்ஃபியா அரபி மதரசாவாக இருந்த இடம். பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து இங்கு வந்து பெருமக்கள் நிறைய பேரு அந்த காலத்து அடிப்படையில எங்கோ ஒரு இடத்துல தங்கி கொண்டு இங்குள்ள பெருமக்களிடத்தில் ஓதி இந்த ஊரினுடைய உணவை உண்டு இதற்கு துவா செய்து விட்டு சென்றார்கள். 150-200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இது கல்வியை இந்த பகுதிக்கு சப்ளை செய்த ஒரு பெரிய மதரசா. இந்த இடத்திற்கு பெயரே மகனுல் அஸ்ஃபியா மதரசா என்றுதான் போடப்பட்டிருக்கும். நான் இங்கே நினைவுபடுத்துகிறேன். அதற்கு பிறகு கல்வத்தாயத்தினுடைய 2 கலீஃபாக்கள் இங்கே இந்த போட்டோவில் இருக்கிறாங்க. ஒரு பக்கத்தில் அவருடைய 2வது கலீஃபா ஜமால் சையீத் முகமது ஆலிம் சாஹிப் இருக்கிறாங்க. அவர்கள் 2வது கலீஃபாவாக இருந்தவங்க. இன்னொரு பக்கத்தில் அவருடைய மகனார் ஜமால் அகமது அலி சாஹிப் அவர்கள் முஸ்லிம் மேல்நிலைப் பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியராக இருந்தவர்கள். இரு துறையிலும் தேர்ச்சி பெற்றவர். அவர்கள் 4வது கலீஃபாவாக திகழ்ந்தவர்கள். மகனுல் அஸ்ஃபியா மதரசா கல்வத் நாயகத்து அவர்களுடைய பரக்கத்தினால், அவர்களுடைய 2 கலீஃபாக்களுடைய பரக்கத்தால், 2வது கலீஃபா சையீத் முகமது ஆலிமினுடைய பரக்கத்தால், அவர்களுடைய 4வது கலீஃபா சையீத் முகமது ஆலிமினுடைய மகனார் ஜமால் அகமது அலி சாஹிபினுடைய பரக்கத்தினால் இந்த இடம் இன்றைக்கு ஆன்மீக பூமியாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. எல்லோரும் மகளின் தந்தை சமதானியை பற்றி சொன்னார்கள். நான் சமதானிக்கு சொல்லுகிறேன், நல்ல இடத்திலே நீங்கள் தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றீர்கள். ஆலிம் பெருமக்களை அழைத்து வந்திருக்கிறீர்கள். வெளியூரிலே உள்ளவர்களுக்கு இந்த செய்தி தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக நினைவுபடுத்துகிறேன். அப்பாஸ் அலி அல்லா சொன்னார்களே, என்னுடைய முன்னோருடைய வழித்தோன்றலில் அந்த பாக்கியம் என்று சொன்னார்களே, அப்படிப்பட்ட பாக்கியம் பெற்ற ஒரு குடும்பத்தில் நீங்கள் சம்பந்தம் செய்கிறீர்கள். சமதானி அவர்களே, நீங்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் சொன்னது போன்று, நானும் உங்களுக்கு நண்பர், எல்லோரும் சொன்னது போன்று நீங்கள் சமதானி அல்லாஹ்வை சார்ந்தவராக இருக்கிறீர்கள். மாஷா அல்லாஹ் சொல்றீங்க, இன்ஷா அல்லாஹ் சொல்றீங்க, பாரக்கல்லாஹ் சொல்றீங்க. இது உங்களுக்கு கிடைத்த பாக்கியம் என்றால் அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்க போயிட்டீங்க. இங்க ஜின்னா ஆஜியார் இருக்கிறாங்க. ஜமால் அகமது அலி சாஹிப் அவருடைய மகளை திருமணம் முடித்த ஜின்னா ஆஜியார் அவர்களுடைய மகன் தான் இங்கே இன்றைக்கு மணாளராக வந்திருக்கிறார். சிறந்த குடும்பத்திலே, ஆன்மீகமும் அறிவும் செழிந்த குடும்பத்தில் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றீர்கள். அல்லாஹு ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா இந்த 2 குடும்பத்தினுடைய இணைப்பை அல்லாஹு ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா கல்விக்கும் ஆலிம் நம்முடைய அபூபக்கர் உஸ்மானி சொன்னது போன்று ஆலிமுக்கும் ஆரிஃபீன்களுக்குமான ஒரு இணைப்பாக அல்லாஹு ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா ஆக்கி அருள் புரிவானாக. அந்த முன்னோர்கள் செய்த பாக்கியம் உங்களுக்கு நிச்சயம் தொடரும் என்கின்ற சோபனத்தை இந்த மணமக்களுக்கு சொல்லி, உங்களுடைய பாட்டனார்கள் செய்த எந்த ஆன்மீக பணியும் வீணாகாது. அதைத்தான் நீங்கள் இன்றைக்கு இத்தனை 100 உலமாக்களுடைய பாராட்டையும் வாழ்த்தையும் துவாவையும் நீங்கள் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்றால் உங்களுடைய தகப்பனார், உங்களுடைய பாட்டனார், உங்களுடைய பூட்டனார்கள் செய்த பாக்கியம் அல்லாஹு ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா அதை உங்களுடைய வாழ்விலே சந்ததியாக தலைமுறையாக அல்லாஹ் தொடர வைப்பானாக. இந்த குடும்பத்திற்கு ஜமால் குடும்பம் என்று இங்கே பெயர் பெற்று இருக்கக்கூடிய மகனுல் அஸ்ஃபியா மதரசா இன்றைக்கு இந்த பகுதியிலே ஒரு ஆன்மீக தளம். அல்லாஹு ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா அந்த உயர்ந்த மேன்மக்களுடைய துவாவை நமக்கும் அல்லாஹு ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா கபூல் செய்தல் புரிவானாக. கலந்து கொண்டதனுடைய பரக்கத்தினால் அந்த மேன்மக்களுடைய துவாவிற்கு ஆட்சிக்கு நம்மையும் அல்லாஹ் காரணமாக்கி வைப்பானாக. ஜின்னாஜியார் சமதானியினுடைய இந்த குழந்தை செல்வங்கள் எல்லா பாக்கியம் பெற்று வாழ பாரக்கல்லாஹு லக வ பாரக அலைக வ ஜமா பைனகுமா ஃபீ கைர் என்று சொல்லி என்னுடைய வாழ்த்துக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹ். ஜஸாக்கல்லாஹ் கைர். அடுத்து மௌலானா மௌலவி அஹ்மது ஹஸ்ரத் அவர்கள் சில நிமிடங்கள் மணமக்களை வாழ்த்தி பேச. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா ரசூலில்லாஹ். பாக்கியமான இந்த மணவிழாவில் கலந்து கொண்டு உங்களோடு சேர்ந்து மணமக்களை வாழ்த்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மணமகன் மக்கா முகமது ரசூல் அவர்கள் எங்கள் தெருவை சார்ந்தவர், எங்கள் மஹல்லாவை சார்ந்தவர். அதிலையும் குறிப்பாக கம்மலப்பை ஜின்னா அவர்கள் எங்கள் சம்பந்தியாகவும் இப்பொழுது ஆகியிருக்கிறார். எல்லா வகையிலையும் எங்களுக்கு நெருக்கமான, எங்களுக்கு பிரியமான இந்த மணமகன் எல்லோரும் சொன்னதைப் போல ஆன்மீக குடும்பத்தை அவர் சார்ந்தவர், கல்வத்து நாயகத்தினுடைய ஆசியை பெற்றவர். அப்படிப்பட்ட இந்த மணமகன் அவர் சம்பந்தம் செய்திருக்கிற
சமதானி ஹஜரத் அவர்களை பற்றி நிறைய சொன்னார்கள். சமதானி ஹஜரத் அவர்கள் நாகூர் நாயகத்தினுடைய ஆசீர்வாதம் பெற்றவர்கள். சமதானி என்று சொன்னாலே அல்லாஹுவை சார்ந்தவர் என்று சொன்னார்கள். உண்மைதான். மலேசியாவுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றும் கூட பாதுஷா நாயகம் வரவிடாமல் தடுத்து விட்டார்கள் என்று சொன்னார். அந்த அளவிற்கு அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கத்தையும் மகான்களுடைய தொடர்பையும் உறவையும் பெற்றவர்கள். எல்லாவற்றுக்கும் அடுத்தபடியாக தக்கலை சமதானிய அரபி மதரசாவிலே சமதானி பட்டம் பெற்றவர். அதாவது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தினுடைய அரசு தலைமை காதியாக இருக்கிற ஆன்மீக பேராசான், ஆன்மீகத்தில் ஊடுருவி திளைத்திருக்கக்கூடிய ஔசநாயகத்தினுடைய பேரன்பை பெற்ற மொஹித்தீனுடைய பக்தர், சங்கைக்கும் மிகுந்த மேன்மைக்கும் உரிய எங்களுடைய பாசத்திற்குரிய அன்பிற்குரிய சமதானிய அரபிக் கல்லூரியினுடைய நிறுவனர் அபு சாலி ஹஜரத் தாமத் பரக்காத்துஹு அவர்களுடைய அன்பை பெற்றவர். அவர்களுடைய மனதிலே நீங்காத இடத்தை பெற்றவர். அந்த குடும்பத்திலே ஒருவர் பிள்ளையாகத்தான் அவர் வளர்ந்தார். அவர்கள் வளர்த்தார்கள். இப்பொழுது உடல்நிலை வருவதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை என்றாலும் சமதானியின் மீது உள்ள பற்றினால், பாசத்தினால், பிரியத்தினால் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் சங்கைக்குரிய அபு சாலி ஹஜரத் அவர்கள் இங்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட வார்த்தெடுக்கப்பட்ட சமதானி ஹஜரத் அவர்களுடைய மகளுக்கு நடைபெறுகிற இந்த திருமணம் எல்லா வகையிலையும் சிறப்பான பாக்கியமான ஒரு திருமணம் என்பதில் சந்தேகமில்லை. இந்த திருமண விழாவில் நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும்தான் சொல்லுவேன். ஆயிஷா நாயகியை பார்த்து ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லுவார்கள், யா ஆயிஷா இன்னி உஹிப்புகி என்று சொல்லுவார்கள். ஆயிஷா ஐ லவ் யூ என்று சொல்லுவார்கள். என்னைக்காவது நம்முடைய மனைவியை பார்த்து ஐ லவ் யூன்னு சொல்லியிருக்கோமா? யாரை பார்த்து சொல்லக்கூடாது, யாரை பார்த்து நம்ம சொல்றோமோ அவங்கள பார்த்து சொல்லக்கூடாது. சொல்லக்கூடாத ஆளிடத்துல ஐ லவ் யூ சொல்றோம். சொல்ல வேண்டிய மனைவி இடத்துல ஐ லவ் யூ சொல்றதுக்கு வெக்கமா இருக்குது. அப்படியே போய் சொன்னாலும் கூட என்ன இன்னைக்கு புதுசா இருக்குது அப்படின்னு மணமகளினுடைய தந்தை அவர்கள் சமதானி அவர்கள் தமிழ்நாடு ஜமாத்துல் உலமாவுடைய தலைவர் கண்ணியத்திற்கு எங்கள் ஆசிரியர் ராஜா வழக்கத்தில் பாக்கியத்தில் பொதுவா ஓதுவார்கள். அதற்கு பிறகு இஜாப் கபூல் துவாவூர் இன்ஷா அல்லாஹ் அவர்களுடைய நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நிறைவு الحمد لله الذي خلق آدم بيده من صلصال وتاب عليه بعد الإغواء والإضلال وحمل نوحا على ذات ألواح وجبال فأخرج يوسف من بجد ظلم الابتهال قال أنى لداود الحديد وسخر معه الجبال
فأفرغ الصبر على إسماعيل فمات الأرض ولا مال. وكلم موسى على طور سيناء وشرفه بكلامه والإرسال. وجعل عيسى أن يبرئ الأكمه والأبرص بإذنه الكبير المتعال. وخص محمدا صلى الله البينات والمعجزات الباهرات الدوال. صلى الله وسلم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار آناء الليل وأطراف النهار. ما تزوجت الرجال بالأبكار. أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد. لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وأستعفيه عني وعنكم وعن جميع المسلمين والمؤمنين أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سيدنا وعلى آل سيدنا محمد صلى
الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بأنوار معرفتك واشغلنا بك ولا تشغلنا بأحد غيرك وأفننا بك وارزقنا محبتك العظمى بجاه سيدنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعطف قلبه علينا واجعله راضيا إلينا متوجها لنا آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ألف بين هذين الزوجين الكريمين كما ألفت بين سيدنا آدم وحواء على نبينا عليهم الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسارة وهاجر على نبينا عليهم الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا موسى وصبور على نبينا عليهم الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا سليمان وبلقيس على نبينا عليهم الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا يوسف والزليخة على نبينا عليهم الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بين خديجة الكبرى وعائشة الطهرى وسائر أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما. اللهم ألف بينهما ألفة تامة برحمتك يا أرحم الراحمين يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم ارزق لهما أولادا صالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربي ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. وصل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أشرق البدر علينا ودخلت منه البدور بحسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت يسر وغالي أنت مصباح الصدور. يا علي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا مهاجر يا إمام القبلتين
وجاك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك سب المبارك اردنا يوم النشور أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستر المساوي ومقيل العثرات يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني ذنوبي وغفري عن سيئات علم سر وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. السلام عليكم. நாகை மாவட்ட ஜமாத் உலமா சபை, நாகூர் வட்டார ஜமாத் உலமா சபை, மேலப்பாளையம் மஜ்லிஸுல் உலமா மாவட்ட ஜமாத் உலமா சபை அத்தனை உலமா பெருமக்களையும் நமது பெருமக்கள் அனைவரையும் ஜமாத்தாரின் குடும்பத்தார் அனைவருக்கும் இது வீட்டாரின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஜஸாக்குமுல்லாஹு கைரல் ஜஸா கதீரன் ஃபித் தாரீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ரமலான் சீரிஸ் இருக்குல்ல, இதுல தலைப்புல இருந்து இந்த வீடியோ முழுமையா உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கிற வரைக்கும் என்னென்னலாம் ப்ராசஸ் இருக்கு அப்படின்னா, முதல்ல ஒரு தலைப்பு சூஸ் பண்ணணும், அப்புறம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான செட்டுப்போம், அப்புறமேல லைட்டிங்ஸ், இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமேல ஹஜரத் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் போடலாம், அவங்களை எப்படி காட்டலாம் அப்படின்றத எல்லாம் இது எல்லாமே ரெடி பண்ணி வீடியோ எடுத்து இதை எடிட்டிங்ஸ் கிட்ட போனதுக்கு அப்புறமேல தான் நீங்கள் எப்படி அதை பார்ப்பீங்க அப்படின்ற எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணி இவ்வளோ பெரிய ஒரு எஃபோர்ட் போட்டு உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து நாங்கள் சேர்க்கோம். இது இந்த மாதிரியான மார்க்க விஷயங்களை உங்ககிட்ட நாங்கள் வந்து சேர்க்குற மாதிரி இதை நீங்கள் பார்த்து மற்றவங்களுக்கு இதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறதுனால இந்த பணியை எங்கள் கூட சேர்ந்து நீங்களுமே வந்துட்டு தொடர்றீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு நீங்கள் நிதி உதவி பண்ணும்போது எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு சப்போர்ட்டாக இது மாதிரியான விஷயங்களை நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும். இது மாதிரியான விஷயங்களை இன்னும் பெட்டராக உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கு இளைஞர்களாகிய நாங்கள் வந்துட்டு இதுக்கு ரெடியாக இருக்கோம். நீங்கள் ரெடியா? So rejoice and celebrate this unity of two.